سلام به برنامه اخبار آزادی خوش آمدید. تحولات تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیمتان می‌سازیم. حالا مرور می‌کنیم به سرخطی موضوعهای برنامه امروز چهارشنبه 13 می. کووید 19 کوچه‌های دوشنبه را کم‌آدم کرد، ولی بعضی ساکنان سالخورده رژه گوشه‌نشینی را با دل ناخواهم پذیرفتند. خدا را شکر زندگی بد نیست. فرزندان کار میکنن، خودم پنسیونر، همین خانه دا جیغ میشه. کرانتین 50,000 کارمندی بزرگترین بازار آسیای میانه را از درآمد محروم کرده به دستنگری دیگران تبدیل داد. ما هیچگاه دستنگری کسی نبودیم، ولی امروز از دست مردم سخاوتمند غذا میخوریم. خیری کرامت شریپوف حامی مهاجران کاری تاجیک پس از مرگش هم به محتاجان رسید. وزارت تندرستی اعلان کرد که در شبانه روز گذشته در تاجیکستان 68 کسی دیگر به کرونا ویروس مبتلا شدند. شماره عمومی گرفتاران تا 12 می به 729 نفر رسید و 23 تن از این بیماری جان باختند. خبر گرفتاری و مرگ و میر آدمان از بیماری کووید 19 بسیاری ها را خانه‌نشین کرد و این است که کوچه و خیابان های شهری دوشنبه این شب و روز بی سابقه کم‌آدم است. اما یک عده ساکنان هم هستند که کار خود را ادامه می‌دهند، چون میگویند از راه خرج خود و عائله‌شان را باید پیدا کنند. افسانه اکابرشایوا از حال و هوای کوچه های دوشنبه گزارش می‌دهد. ҷодаҳои душанбе дигар мисли ҳарвақта серодам нест. дар маркази савдои садбарг ки ҳамеша пурталотун буд, ҳоло танҳо садои фарёди ронандаҳои таксӣ ки соатҳо мунтазири муштарӣ ҳастанд ба гӯш мерасад. ҳамин рӯзои карантина ақаллан ҳамона тавона кор кунем охи. инҷа мардум ҳама 5-6 кӯдакӣ дорад, зиндагӣ доранд охи. با بازی لوتو سپور فرصتی برغنیمت. ҳикматулло муҳаммадиев корманди лото спорт аз субҳ то шом сари кор ҳаст. дилбастагӣ ба кор ва одати ҳамеша миёни мардум будан пои ӯро берун мекашад. ҳарчанд мақомот дар душанбе ва дигар минтақаҳо таъкид мекунанд ки афроди калонсол дар хона бимонанд. من خدا را شکر زندگی بد نیست. فرزندان کار میکنن، خودم پنسیونر، همین خانه دا جیغ میشه. вазъи кӯрӯноӣ дар шаҳр талабот ба кори нодирро зиёд кардааст. ӯ ба 50 сомонӣ испанд мехарад ва онро дар як рӯз дуд мекунад. рӯзгорашро аз ин ҳисоб пеш мебарад. пештар вай буд, мардум хай намекарданд дуд, мисол аҳамият намедоданд. пайёмҳози хаяка ки вай шидагиам файруд мекунанд, мисол меган биен дуд кунем мега. ягона мушкил дар кори ӯ ин аст ки наметавонад ниқоб пӯшад, вале бовар дорад ки дуди испанд ӯ ва дигаронро эмин нигоҳ медорад. бузургтарин бозори осиёи марказӣ ки як моҳ боз баста аст, боиси аз кор мондани ҳудудан 50,000 нафар дар бишкек шуд ва рӯзгори онҳоро сахту сангин кардааст. ин афрод ки қабл аз хуруҷи COVID-19 бо кор дар ин бозор чархи зиндагиро мечархонданд, ҳоло аз гуруснагӣ ва тангдастӣ азият мекашанд. бархе аз онҳо дар канори контейнерҳо барои боркашӣ ва гурӯҳе ҳам дар партовгоҳҳои наздик ба бозори пойтахти қирғизистон зиндагӣ мекунанд. гузориши телевизиони настоящее времяро аз бозори дардои бишкек ҳамкорам искандар хоҷамирзода тақдим мекунад. дордой бузургтарин бозор дар осиёи марказӣ аст ки ҳоло рӯзҳои дарднокеро пушти сар мекунанд. дар ин бозор ки дар пойтахти қирғизистон шаҳри бишкек воқеъ аст, то як моҳи пеш кор дар ҷӯш ва мардум хеле зиёд буд. дар пайи хуруҷи пандемия ва ё бемории ҳамагир сар аз моҳи апрел бозор баста шуд ва 50,000 корманди он дар рӯ ба рӯи фоҷиа қарор гирифтаанд. дар вазъияте қарор дорем ки мехоҳем гирья кунем. мо ҳеҷгоҳ дастнигари касе набудем, барои пешбурди зиндагӣ даромад доштем, вале имрӯз аз дасти мардуми саховатманд ғизо мехӯрем. аммо чизе ки онҳо хайр мекунанд фақат барои чанд рӯз аст. вақте ин маводи ғизоӣ тамом шуд чӣ кор мекунем? ман аз марг бар асари коронавирус наметарсам, метарсам ки аз гуруснагӣ мемирем. ин бозор на танҳо барои тоҷирон, балки барои шумори зиёди ҳаммолону ронандаҳо ҳам манбаи даромад буд. аксари онҳо дар паси контейнерҳои бозор барои худ манзил сохтаанд. ҳама сокинони ин маҳалла дар бозор кор мекунанд. баъзеҳо сабзавот мефурӯшанд, дигарон ароба мекашанд ва нафарони боқимонда ҳаммолӣ мекунанд. дар ин ҷо касе сарватманд нест. ман ширинӣ мефурӯхтам, ҳоло бекорам.
ما از گوشه های گوناگون کشور هستیم. در اینجا در پشت کانتینرها زندگی میکنیم. هیچ کس هم نمیدوند که ما وجود داریم. مقامات محلی یک مرکزی را برای کمک به نیازمندان تشکیل نمودند که در آن اساساً اختیاریان کار میکنند. نازگل باتیه و هم همراه با شوهر و 2 فرزندش در اینجا به سر میبرد. ولی آنها که مردی کار میباشند یک ماه باز یگان درآمدی ندارند و اساساً از حساب سخاوتمندان زندگی میکنند. 2 قوطی مکران باقی مانده است. یک چند قطره روغن هم داریم. این مواد باید تا آخر هفته برسد. در این منطقه کنار پرتوگاه نیز کارگران دیگری بازار به سر میبرند. در 15 سال اخیر در اینجا خانه‌های غیرقانونی زیاد ساخته شده است. ساکنان خودسرانه و با راه غیرقانونی برای خود خط برق و آب گذراندند. در اینجا 560 خانه و یک باغچه کودکانه است. از زمان آغاز کرانتین آنها از یک سازمان خیروی از کره جنوبی کمک به دست میارند. آنها برای تمام ده غذا فرستادند. ما از آنها منت داریم. مقامات شهر چندان کمک نکرده است به ساکنان. صدها نفر در اینجا از حساب جمع آوری و فروش پرتوها درآمد به دست میارند. ولی درآمد از این کار هم در شرایط کرانتین ناچیز شده است. ما در اینجا مدتی طولانی زندگی داریم. در نزد پرتوگاه خانه ساختیم. بعضی ها 15-20 سال اینجا زندگی دارند. ما خانه ها را ساختیم اما حجت نداریم و مقامات میگوید خانه های ما غیر قانونی است و میتوانند ما را هر لحظه از اینجا بیرون کنند. بعضی آدمان در ساختمان و خواجگی های دهقانی کار میکنند ولی دیگران مثل این مردیکاران در کنار راه جمع میشوند و انتظار کارفرما میمانند. ولی کار نیست. اگر بخت برای کسی خندد در یک روز از 5 تا 10 دلار کار میکنند. این مردیکار میگوید تا کنون یگان کار پیدا نکرده و در 2 روز آخر هم چیزی نخورده است. خیر پس از مرگ نزدیکان کرامت شریپوف رهبر جنبش مهاجران کاری تاجیک کمک‌های خیریه‌ای که او 1 روز پیش از مرگش خریداری کرده بود و نیت داشت به ساکنان نادار یک بینای بلند آشیانه در دوشنبه خیر کند به نیازمندان دادند. مرگ نابهنگام امکان نداد که شریپوف با دست خود این خیر را به محتاجان رساند. میرزا نبی خالقزاد ادامه می‌دهد. اقدام سخاوت و خیری کرامت شریپوف به مردم کمبیزات و معیوب و مهاجران کاری به معرکه آش خدایی او بدل شد. کرامت شریپوف حامی حقوق معروف در میان مهاجران تاجیک در سن 57 سالگی روز 9 می درگذشت. روزی که عمل خیری او میبایست به مردم برده رسانیده میشد. و 1 روز قبل در صحبت به رادیو آزادی گفته بود میخواد با 1 میلیون روبل به کمبیزاتان در تاجیکستان و مهاجران کمک رساند. نزدیکان کرامت شریپوف گفتند پس از مرگش برای آنکه به وعده‌اش بی‌وفایی نشود یاری‌های او را به 300 زن و مادر کمبیزات در یک خوابگاه در محله 33 پایتخت تقسیم کردند. کم زیاد ای مردم سخت گپ نزنین دیشون نازاره چی آزاری گفت من دیدم ای مردم عادی ندیدم. طور نزدیکانش میگویند از این کمک‌ها به نیازمندان در روسیه و ساکنان معیوب در ناحیه وحدت، دنقره، شهرنو، ترسونزاده و دیگر ناحیه‌ها رسانیده شده است. کرامت شریپوف رئیس جنبش مهاجران کاری تاجیک در روسیه از حامیان معروف در میان مهاجران تاجیک بود که حکومت روسیه و تاجیکستان و به خصوص کارفرمایان روس را زیاد تنقید میکرد. او شهروندی روسیه را داشت ولی مقامات روس ماه دکبر سال 2017 شهروندی او را بیکار و خودش را به تاجیکستان اخراج کردند. قربانعلی عبداللهیف سراینده معروف تاجیک اعلان کرد که ترک صحنه میکند و آوازخوانی را از این به بعد کنار میگذارد. عبداللهیف روز 12 می در صحیفه خود در شبکه اجتماعی فیسبوک نوشت که به قرار آمدم که صحنه کلان و هنری آوازخوانی را ترک کنم، قرارم قطعی است. بینندگان عزیز وقتی برنامه امروز اینجا به پایان رسید. اخبار از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org میتوانید مطالعه کنید و گزارش های ویدیویی را در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید. فردا صبح با خبرهای تازه شما را در نوید بامدادی منتظریم. تا آن دم خدا نگهداری هر یک شما.